الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم مؤمنين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا
متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وقته لنا وطعنك فلك الحمد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما عزيز الغفار لا إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما عزيز الغفار لا إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما عزيز الغفار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل توبة والمغفرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل توبة والمغفرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل توبة والمغفرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قدك ولا ينفع ذا الجد منك جد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قدك ولا ينفع ذا الجد منك جد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إلهي يا ربي مولانا سبحان الله سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن
آمين يا رحيم آمين يا مجيب الدعاء السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبنور الفاتحة، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافعا بلايا الله ويا دافعا بلايا رحمن ويا دافعا بلاء يا رحيم، ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، من دار الدنيا إلى دار الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاز إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته، ثم إلى رسولنا المهاجر الله من عيسى سيفك مقدم محمد بن علي بآلوي وأصولهم وفورهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع علماء الله في غامض علم الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى رسول أبو ياسين محمد بن علي مكة الحسن يحيى حسن الله الشاطر يسير واري عبد الرحمن بن شعب عطاس حبيب أهل فارق محمد بن شهاب وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الشيخ محمد النووي الجابي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين منها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديكم خاصة وأماتنا وأمات المسلمين أجمعين عامة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة، وأن الله ببركتهم يفتح علينا فتح عارفين يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر الحفظ والنافع في آخرة الدارين، وإن على من آباءنا أجدادنا وشيخنا ولكم الصالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Islam Muhammad Cengho yang insyaallah kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana pada pagi yang penuh keberkahan ini kita kembali dikumpulkan di dalam masjid yang penuh keberkahan untuk kembali melanjutkan majlis taklim bulanan kita. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan daripada pembahasan yang kemarin yang disebutkan bahwasanya oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab ini ada beberapa ucapan-ucapan kata-kata mutiara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis. Kemudian ada juga ucapan dari para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang cendekiawan yang soleh. Jadi kurang lebih ada sekitar 214 makalah yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya. Di antaranya kata beliau, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan maruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada kedua perkara ini. Apa itu dua perkara? Al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin nomor 1. Jadi kalau seandainya seluruh kebaikan ini tidak didasari keimanan kepada Allah, tidak ada kebaikan. Dan yang kedua adalah bermanfaat untuk orang-orang muslim. Kalau sudah kita beriman, lalu kita bermanfaat untuk sesama kita, apalagi bisa memperjuangkan dakwah Islam, maka itu sudah menjadi afdalun nas, sebaik-baiknya manusia. Ibu-ibu yang di pojok, mohon maaf. Bu, mohon maaf. Jadi kita lanjutkan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ada dua perkara. Tidak ada yang lebih afdal daripada kedua perkara tadi. Al-imanu billah wa nafa' bil muslimin. Nah, nafa' lil muslimin ini bermanfaat bagi orang lain itu bisa dengan ucapan, Pak. Bisa dengan ucapan atau dengan jabatan atau dengan harta atau dengan tenaga. Itulah yang sering disebutkan bantuan moral dan material. Itu bermanfaat untuk orang lain. Kata Rasulullah SAW, termasuk daripada afdalul amal, sebaik-baiknya amal. Kadang kita ini tidak khair li nafsih bahasanya itu. Dia berbuat kebaikan, berbuat sebuah kemanfaatan, tapi untuk diri dewek. Bagus sudah, alhamdulillah. Minimal tidak mahayo ke orang lain. Kalau kita tidak bisa bawa manfaat untuk orang, jangan membahayo ke orang. Jangan kita meresahkan orang. Baik dengan ucapan atau dengan ketikan di HP atau dengan jabatan atau dengan harta atau dengan diri kita dewek, membahayakan orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Sebagaimana tadi dua perkara tidak ada yang lebih baik daripada dua tadi, ini ada juga dua keadaan yang tidak ada lebih buruk daripada dua keadaan ini. Apa itu? Asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Syirik kepada Allah dan membahayakan orang-orang muslim, meresahkan, menyulitkan, nyagoi wong. Itu tidak ada yang lebih berbahaya, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih buruk daripada membahayakan orang lain. Baik dengan ucapan katanya, atau dengan badan, atau dengan harta. Membahayakan orang lain. Tadi bermanfaat untuk orang lain dipuji oleh Rasulullah, diunggulkan oleh Rasulullah. Begitu pula membahayakan orang lain, diancam oleh Rasulullah dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, beliau menyatakan, "Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah." Barang siapa yang di pagi harinya bangun tidur pagi-pagi, lalu dia niatkan untuk menolong orang, untuk tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini bisa bangun dari tidur dalam keadaan sehat, afiat, pacak berjalan, pacak bernapas dengan lancar. Ya Allah, aku niatkan pada pagi ini, pada hari ini tidak menzalimi satu orang pun. Tidak menzalimi satu orang pun. Ghufira lahu ma jana, kata Rasulullah. Diampuni dosa-dosanya. Mungkin kita tidak terasa zalim sama bini, atau zalim sama anak, atau zalim sama ibu bapak kita di rumah. Tidak terasa, tapi mereka merasakan sifat buruk tadi. Nah, kita niatkan, kita pasang niat dari pagi, katanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memasang niat pada pagi hari untuk tidak menzalimi siapapun, niat kedulu, maka diampuni semua dosa-dosanya. Dan barang siapa yang meniatkan untuk menolong orang lain yang terzalimi atau menunaikan hajat saudaranya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji mabrur. Tidak basing-basing. Orang nak pergi haji susah sekarang, berangkatnya susah, daftarnya susah, segala macam. Kata Rasulullah SAW, orang yang niat untuk menolong orang lain, berniat untuk menolong, belum nolong lebih lagi pahalanya. Niat untuk nolong wong, maka kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur. Yang mana kita tahu bahwasanya pahala dengan haji mabrur itu Allah ampuni seluruh dosa-dosa, balik suci lagi, bersih lagi. Nah, itu menolong orang lain. Maka Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita, khususnya orang Islam, orang yang mengaku umat Rasulullah SAW, untuk saling menguatkan, bukan saling memecah belah. Hak-haknya Muslim itu senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan, an-nasu thalathatun. An-nasu thalathatun. Manusia itu terbagi menjadi 3 katanya. Yang pertama, man qama bi huquqin nas wa in lam yaqumu bi huquqihi. Orang yang baik dengan wong lain meskipun wong lain tidak baik dengan dia. Oh, ini luar biasa nih. Orang yang peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar, peduli dengan masjid, peduli dengan tetangga dan yang lain-lain, meskipun orang lain tidak peduli sama dia. Kepedulian dia sudah tingkatnya nomor 1 itu. Fahadha minas siddiqin katanya. Tingkatan ini termasuk tingkatan orang-orang yang tulus. Jadi dia tidak memperdulikan wong nak jahat nak idak, yang penting dia melakukan kepedulian kepada wong lain. Itu yang pertama. Orang yang peduli dengan orang lain meskipun wong lain tidak peduli dengan dia. Empati bahasanya itu. Empati, demen membantu dan tidak mengharapkan balasan. Itu katanya termasuk orang-orang yang tulus. Terus yang kedua, golongan yang kedua, man qama bi huquqin nas.
Wa in qamu bihuquqihi fahadha minal muqtasidin. Man qama bihuquqin nas in qamu bihuquqi. Orang yang baik dengan wong lain kalau seandainya wong lain baik dengan dia. Katanya ini termasuk golongan wong yang mencari untung. Termasuk golongan orang yang mencari keuntungan. Kalau ente baik sama anak baik sama ente. Kalau ente datang nunjuk hadiah, anak balas hadiah. Kalau dia senyum, kita senyum lagi. Kalau dia mengut, kita tinggalkan. Nah, itu katanya al-muqtasidin. Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi, meskipun tidak baik sama dia, tidak peduli jahat sama dia, dia tetap baik. Itu termasuk maqamus siddiqin. Yang kedua, orang yang berbuat baik apabila ada timbal balik. Nah, itu. Datang misalnya kan, baik, nanya keadaan, nunjuk rezeki, tahu-tahu mesej coblos nomor 2 jadi. Nah, lain itu. Lain. Itu minal muqtasidin katanya. Makomnya itu levelnya itu level muqtasidin. Kalau tadi level siddiqin. Kemudian yang ketiga, man lam yakum bihuquqin nas. Yang tidak sama sekali peduli dengan keadaan wong lain. Tidak katik rasa empati, tidak katik rasa kesian. Nah, itu termasuk katanya minadz zalimin, golongan yang ketiga ini. Ya, termasuk golongan wong yang zalim. Kemudian disebutkan idza kunta la tuhdi ila sahibika illa idza ahda ilaika wa la ta'uduhu illa idza adaka fa hadza akhlaqut tujjar katanya. Apabila engkau ini bersifat tidaklah memberikan hadiah kepada saudaramu atau temanmu kecuali dia dulu yang memberikan hadiah. Atau wong ni galak nandoi sekarang. Nandoi, kalau seandainya wong tu sekiranya kalau kita tunjuk sesuatu dia balik ke lagi, kita tandoi berarti kita tunjuk dia. Atau katanya engkau itu tidak mengunjungi seseorang kecuali engkau berharap orang itu balik mengunjungimu. Maka disebutkan ini adalah akhlaknya pedagang. Ini adalah akhlakut tujjar. Fahum ma yu'tuna syai'an illa bil 'iwad katanya. Ya sebagaimana berdagang, kita tidak memberikan barang kecuali ada uang. Nah, seperti itu juga kalau seandainya kita berakhlak, kita tidak melakukan kebaikan kecuali ada timbal balik. Sama berjualan gitu. Sama dengan berdagang katanya. Al-ihsan katanya. Berbuat baik itu ila man asa ilaih, kepada wong yang jahat sama kita. Wong yang tidak demen sama kita. Kita tahu dia galak ngomong kita misal. Galak fitnah kita misal, kita tahu itu. Tapi kita tetap berbuat baik kepada kita. Afdal, lebih baik, lebih afdal. Li'annahu yadullu ala kamali imanihi wa ikhlasihi wa quwwati yaqinihi wa qahri nafsihi. Karena itu menunjukkan kuatnya iman kita. Kuatnya iman kita dan kuatnya keyakinan kita. Banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mencontohkan hal tersebut. Kemudian yajuzu hajru muslimin. Di sini ada pembahasan juga. Bahasanya boleh kita mendiamkan wong. Kalau bahasa sekarang selekan sama wong. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh kita itu lebih dari 3 hari mendiamkan orang lain. Dalam arti kata mutus silaturahmi. Tidak berteguran sama sekali. Dengan apa? Kebencian. Tidak boleh. Katanya la yajuzu lebih dari salasat ayyam. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Fa in zada 'alaiha fa haram. Kalau lebih dari 3 hari, maka hukumnya haram. Sebagaimana dalam hadis disebutkan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Faman hajara fawqa 3 famata dakhalan nar, kata Rasulullah. Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan atau memutus silaturahmi kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang memutus tali silaturahmi tadi lebih dari 3 hari, maka kalau seandainya dia mati dalam keadaan tersebut, dakhalan nar, kata Rasulullah, masuk ke dalam api neraka. Hati-hati, sekarang ini banyak uang mutus hubungan dengan keluarga,
dengan ibu sama abah. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai termasuk dalam golongan orang-orang yang memutus tali silaturahmi kepada siapapun. Lebih lagi sama ibu sama bapak. Termasuk daripada golongan orang-orang yang durhaka. Naam katanya. Yajuzul hajru mutlaqan idza kana li gharadin syar'iyyin ka'an kana al-mahjur fasiqan aw mubtadi'an aw yakhafu al-hajir ala dinihi minhu. Nah, katanya ada di sebuah keadaan kita itu boleh mendiamkan uang atau kita mengasingkan diri dari dia, memutus tali silaturahmi dengan dia. Siapa? Contohnya katanya orang yang fasik. Kalau seandainya kita bergaul dengan wong ini, bisa-bisa kita terpelok sama dia. Contohnya kita mungkin dulu sejalu. Dulu mungkin kita zaman-zaman masih muda atau jauh dari agama, kita dekat sama dia. Contohnya. Ketika kita sudah mulai sadar, dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita berada kembali kepada jalan yang benar. Kalau seandainya kawan tadi mempengaruhi kita sampai kita bisa balik lagi tidak sholat lagi, balik lagi kita berjudi dan yang lain-lainnya, maka boleh kita memutus tali silaturahmi dengan dia. Boleh bagi kita apabila kita takut, seandainya kita bergaul dengan dia, duduk bareng dengan dia, masih berhubungan dengan dia, agama kita menjadi tercoreng misalnya, atau kita ini semakin jauh dari agama, itu boleh. Ada satu perkara katanya kalau seandainya kita mutus hubungan dengan dia diperbolehkan. Nah, di antaranya itu kita menjaga diri kita. Kalau seandainya kita bergaul lagi sama dia, duduk lagi sama dia, agama kita makin hancur misalnya. Sedangkan kita saat ini berusaha untuk memperbaiki sholat misalnya. Kalau duduk sama mamang ini tidak sholat lagi ujung-ujung. Nah, katanya boleh. Boleh bagi kita untuk menjauh dari dia. Lebih bagus lagi kalau kita bisa ngajak dia ke dalam kebaikan. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau seandainya bisa mengajak dalam kebaikan. Kalau tidak bisa khas, kita jauhi. Kemudian katanya, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mu'takifan bi masjid Rasulillah, faja'a ilaihi rajulun yasta'inu bihi fi hajatin. Nah, ini disebutkan katanya Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya hak orang mukmin atau hak sesama saudara muslim itu sangat-sangat diperhatikan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis. Nah, ini Sayyidina Ibn Abbas katanya pada suatu hari sedang iktikaf di masjid. Lagi iktikaf di dalam masjidnya Rasulullah di Madinah. Kemudian datang kepadanya seseorang yang meminta tolong untuk dibantu punya hajat. Kalau kita nih punya gasan, datang ke masjid, ketemu Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, ana minta tolong, punya hajat. Akhirnya sama Ibn Abbas ditarik kita keluar dari masjid, langsung keluar dari masjid, diajak keluar. Apa hajat inti? Akhirnya diselesaikanlah hajat tadi. Ketika diselesaikan hajat tadi, ngomonglah Ibn Abbas, ketahuilah katanya, aku mendengar min sahibi hadzal qabr, dari orang yang saat ini berada di dalam kuburannya, yaitu Rasulullah SAW, karena posisi di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW, man masya fi hajati akhih kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka lebih baik bagi dia daripada iktikaf 10 tahun. Tidak main-main. Jadi Sayyidina Ibn Abbas lagi iktikaf. Ada orang minta dipenuhi hajatnya. Dibawa keluar orang tadi. Langsung dipenuhi. Ketahuilah katanya, bahwasanya aku mendengar dari Rasulullah SAW, memenuhi hajatmu ini lebih afdal daripada aku iktikaf 10 tahun di masjid. 10 tahun, Pak. Bukan waktu yang sebentar, 10 tahun. Kita 10 hari lagi ngos-ngosan. 10 hari Ramadan itu. Susah nak matilah, nahan kayaknya. Itikaf di masjid. Ada yang 3 hari sudah batal. Ada yang 7 hari balik. Ini 10 tahun pahalanya. Makanya tidak terasa. Katanya banyak umat Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang dia tidak sadar.
Ya Allah, perasaan tidak sebanyak ini pahala. Nah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala khusus min khususiyat hadhil ummah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan juga di dalam hadis yang lain, man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yaumin shadaqatun ila ajalihi. Barang siapa yang meminjamkan uang. Ini kan kita membahas hak-haknya seorang muslim. Ada hak sesama kita, sesama orang-orang beriman. Katanya barang siapa meminjamkan uang katanya, kepada saudaranya, lalu dia berikan tempo waktu. Jadi selama tempo itu berjalan, selama itu juga dia mendapatkan pahala membantu orang mukmin. Misalnya dia ngutangi misalnya 10 juta misalnya. Njuk waktu 10 bulan. Jadi dari semenjak dia ngenjuk utang tadi, kalau niat dia baik, niat dia mantu. Bukan niat ngambil keuntungan, lain itu. Dosa besar, riba. Niat dia mantu. Ada uang datang, minta tolong segala macam, dibantunya. Dijuk tempo 10 bulan. Dari semenjak dia minjem ke tadi katanya, sampai 10 bulan tadi, dia setiap hari dihitung orang yang bersedekah. Kalau kata guru kami, ngutangi wong pahalanya lebih besar daripada sedekah. Ngutangi wong butuh sesuatu sama kita. Wong tuh kalau seandainya wong tuh benar-benar butuh duit tadi, datang kepada kita, berarti dia ini posisi saat itu lagi krisis. Kita bantu. Lebih besar pahalanya daripada kita datang bawa fulus atau bawa uang misalnya, sama wong yang tidak butuh misalnya. Wong yang tidak, bukan dalam keadaan krisis, kita tunjuk duit misalnya, sekian. Dibanding dengan wong yang datang dengan kita mohon-mohon, lagi punya hajat segala macam, lebih besar pahalanya. Makanya disebutkan, tempo hutang itu adalah sedekah, dihitung pahala sedekah bagi orang yang menghutangkan. Dengan syarat yang berhutang itu wong baik dan yang ngutang dengan niat yang baik. Sekarang ini hati-hati Pak. Mohon maaf ngomong, kadang wong itu berhutang untuk depo judi. Makanya hati-hati. Mungkin ada korban di sini. Dia datang sama kita ngomong buat ini, ternyata untuk hal yang tidak baik. Kalau niat kita karena kita tidak tahu, niat kita mantu dapat pahala tetap dapat pahala. Tapi kalau kita lah tahu, misalnya kita tahu, kita pesen nih kalau seandainya dapat bagi 2, nah lain lagi ceritanya. Nah, makanya di sini disebutkan barang siapa yang meminjamkan kepada saudaranya, lalu dia berikan tempo, maka setiap hari daripada hari yang di situ ditempokan, dia mendapatkan pahala sedekah. Fa idza halal ajalu fa anzarahu ba'dahu falahu bi kulli yawmin mithlu dzalika ad-daini shadaqah. Kalau seandainya sudah datang masuk waktu tempo, ternyata belum mampu bayar uang tadi. Belum mampu, bukan ecek-ecek tak mampu. Misalnya kita janji besok aku bayar jadi. Malah besok. Nah, lain lagi itu. Kalau seandainya dia mampu, tidak mampu salah. Dia tidak mampu bayar. Nah, selama dia tidak mampu bayar tadi, kita baik, sudah lagi baik. Gampanglah itu. Nah, selama itu maka kita dihitung setiap hari bersedekah dengan uang yang kita pinjamkan tadi. Dihitung pahalanya. Jadi misalnya kita pinjamkan 1 juta misalnya. Datang masa tempo, dia tidak mampu bayar misalnya. Belum ada rezekinya. Jadi selama dia tidak mampu bayar itu, setiap hari kita dihitung bersedekah 1 juta. Makanya katanya banyak ba'dus salaf katanya, mereka itu hobi ngutangi wong. Dan kalau seandainya wong itu tidak bayar, didiamkannya. Oh tidak mampu, ya sudah. Dia mengharapkan pahala ini. Kalau kita belum nyampe magom itu. Kalau kita belum nyampe magom itu, wong tidak bayar, apalagi sekarang bikin status hutang itu wajib dibayar. Ini. Wong tidak mampu bayar. Lemak nian dia jalan sana jalan sini, hutang cak tak tahu. Ayo bangkelan. Bangkelan kalau kita belum nyampe magom ini. Kalau mereka orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hebat sudah magomnya. Semakin wong tidak bayar, semakin senang dia. Ngapa? Karena dia tahu pahalanya. Pahala meminjamkan kepada orang lain. Itu hak-hakul muslim. Saling bantu membantu dan saling tolong menolong. Sebagaimana katanya Sayyidina Umar bin Khattab.
Luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab ini radhiyallahu taala anhu yata'ahadul umyan waz-zumna wal ajaiz was-sibyanu lailan. Jadi setiap malam beliau itu keliling kota Madinah memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, kaum du'afa. Dari orang-orang yang tua renta, nenek-nenek, anak-anak kecil yatim dan yang lain-lainnya. Wa yahmilu ilaihim al-ma'a wal hataba bi nafsihi. Kalau dia dapat ada wong yang tidak mampu, dia bawa sendiri air. Kalau sekarang sudah banyu PDAM segala macam. Kalau dulu mungkin ngembek dewek banyu tuh dari sumber air. Beliau sendiri Sayyidina Umar bin Khattab yang membawakan air tadi. Kalau seandainya butuh apa? Butuh kayu bakar, dibawa pakai tangan beliau sendiri. Posisi khalifah, pimpinan. Kalau seandainya butuh gendum, beliau bawa dewek gendum. Pakai karung-karungnya dewek, beliau yang angkut. Itu akhlaknya Sayyidina Umar bin Khattab, sosialnya beliau. Begitu pula beliau mendatangi perempuan-perempuan yang suaminya pergi berjihad. Kan ada di zaman Sayyidina Umar itu lagi sibuk perang. Sibuk perang, jadi banyak orang pergi perang. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab keliling Madinah nyari rumah siapa be, didata sama beliau. Rumah siapa be yang suaminya pergi perang. Ketika malam hari beliau sendiri yang datang membawa hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Kadang beliau membawa anak buahnya atau pembantu-pembantunya datang ke rumah mereka, bantu bersih-bersih, bantu masak, bantu segala macam. Nah, itu akhlak bantu membantu atau tolong menolongnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian katanya diriwayatkan dari Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ini suatu hari beliau ditawan oleh kerajaan Romawi. Ditawan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika ditawan ini katanya beliau diberikan tawaran. Diberikan tawaran masuk agama Nasrani atau beliau dihukum direbus di dalam panci yang besar. Jadi panci itu mungkin pacak masuk berapa wong besar. Diisi air, diisi minyak, dipanaskan. Lalu dipanggillah tawanan-tawanan tadi. Di antaranya sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Hudzafah. Kata orang Nasrani ini, wahai Abdullah bin Hudzafah, kau nak masuk agama kami Nasrani? Atau kami lemparkan ke situ katanya. Tanassar katanya. Masuklah agama Nasrani atau aku lemparkan ke panci yang saat ini sedang dipanaskan. Apa jawab Abdullah bin Hudzafah? Maaf'al. Maaf'al. Aku tidak akan melakukannya. Akhirnya dilemparlah salah seorang yang ada di situ ke dalam panci tadi. Ketika dia masuk ke situ langsung hancur kalau tubuhnya. Bahkan katanya langsung tersisa tulang-tulangnya baik. Nasallallahu alafiyah. Kalau kita gugup juga itu. Abdullah bin Hudzafah tidak, imannya kuat. Ditawari lagi, masuk Nasrani atau kau kelemparkan ke situ. Maaf kata dia, aku tidak akan masuk ke agama Nasrani. Akhirnya ditarik Abdullah bin Hudzafah mendekati tempat penghukuman tadi. Nah, ketika sudah dekat dengan api tadi nangis Abdullah bin Hudzafah. Menangis. Nah, kata orang Nasraninya, kena budak ini. Kena mental budak ini. Nangis. Akhirnya ditanya, ngapa kau nangis wahai Abdullah bin Hudzafah? Kata beliau, aku ini nangis bukan karena aku takut katanya. Bukan karena takut disiksa, bukan. Katanya, aku nangis ini karena aku cuman punya nyawa siko inilah. Kalau seandainya aku punya nyawa 100, niscaya aku lebih senang lagi. Ngapa? Karena aku rela berkorban untuk agama Islam. Kalau kamu hukum aku dengan 100 nyawa tadi, dengan hukuman yang sama, itu lebih aku senangi. Karena nyawa aku cuma siko, selesai kalau aku meninggal. Tapi kalau nyawa 100, jihad lagi, berjihad lagi. Dihukum wafat, jihad lagi. Kata beliau ini, kuat imannya. Akhirnya tertegun
wong Nasrani ini. Akhirnya sudah, kata dia, aku tawarkan satu permintaan. Apa itu? Cium jidatku, kata raja ini. Itu bentuk penghormatan. Cium jidatku, kata raja ini, aku lepaskan kau. Tak galak deh. Karena mencium jidat raja yang zalim, raja kafir, sama dia ridho dengan raja tadi. Sama dia setuju dengan kezaliman raja ini, tak galak. Kata dia, engkau kunikahkan dengan anakku, kata dia. Masuk Nasrani. Lalu kulepaskan. Tapi syaratnya masuk Nasrani dulu. Tidak galak tetap. Akhirnya terakhir, tawaran terakhir, katanya engkau mencium jidatku ini, kata dia, cium jidatku, lalu kulepaskan bersamamu 80 tawanan muslim. Nah, ketika mendengar manfaat untuk uang lain, nah itu syahidnya di sini. Dia mendengar manfaat untuk uang lain, apa itu? Dilepaskan bersama dia 80 tawanan muslim. Galak akhirnya. Dia datangi raja tadi, lalu dia diciumnya jidat raja tadi. Itu bentuk penghormatan. Karena dia luluh di situ, akhirnya bersama dia dibebaskan 80 orang muslim. Ketika sudah balik ke kota Madinah, melapor ke Sayyidina Umar bin Khattab. Cerita ini dilaporkan. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab mencium jidat Abdullah bin Hudzafah. Karena saking senangnya beliau. Akhirnya di situ beliau terkadang dipenesani sama sahabat-sahabat yang lain. Oh, Abdullah bin Hudzafah, galaklah nyium jidat raja kafir. Galaklah nyium jidat raja kafir. Taulah, kata dia, dengan satu perbuatan tadi bisa membebaskan 80 orang-orang muslim. Syahidnya apa? Mantu wong tadi. Dia tidak galak yang pertama, bahkan ditawarkan menikah dengan putri raja, tidak galak. Tapi ketika dia mendengar sahabat-sahabat Rasulullah yang lain dibebaskan, langsung dia mau. Karena apa? Bermanfaat untuk orang muslim. Nah, di antaranya juga idkhalus surur. Idkhalus surur itu nyenengkan hati wong. Nyenengkan hati wong. Ada faedahnya juga. Bahkan menyenangkan hati orang lain, bikin wong lain senang, ketawa, gembira, besar juga pahalanya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linas. Hamba yang paling Allah cintai adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan juga wa afdalul a'mal, dan amal yang paling afdal adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Nyenengkati wong. Itu termasuk afdal ibadah. Wa yatrudu an hujuan. Jangan nyeneng ke juga, tapi membantunya untuk biar dia tidak lapar. Kalau seandainya dia punya penderitaan, dibukakan jalan. Kalau seandainya dia punya hutang, dibayari. Ini susah. Kalau punya hutang, dibayari. Ada wong-wongnya. Guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri hampir setiap bulan nanyo siapa santri yang punya utang. Di pesantren itu nanyo siapa santri yang punya utang, catat, panggil, ditanya siko-siko, ngapa berutang, misalnya wong tua lambat ngirim, dibayari sama beliau, dibayarinya kalau. Bahkan karena di sana pakainya dolar sampai $500 dibayar sama beliau. Nah, itu karom, memiliki sifat kedermawanan yang sangat luar biasa. Ini katanya afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Memasukkan kebahagiaan, nyenengkan hati wong, menyenangkan hati wong, menjaga perasaan orang lain. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan rawa ibnu Abi Dunya an Sayyidina Ja'far As-Shadiq an Muhammad Al-Baqir an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mu'minin adkhala ala mu'minin sururan illa khalaqallahu min dzalika surur malakan ya'budullaha wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu fa idza sara al-mu'minu fi lahdihi ja'a as-sururul ladzi adkhalahu alayhi fayaqulu lahu ama ta'rifuni fayaqulu man anta fayaqulu ana as-surur alladzi adkhaltani ala fulan ila akhir hadis.
Jadi katanya mamin mukmin, tidaklah seorang mukmin membahagiakan hati saudaranya, nyenengkan hati wong lain, meskipun dengan senyuman. Meskipun dengan senyuman, tidak mampu bantu keuangan, tidak mampu bantu yang lain, dengan senyuman jadilah. Masukkan kebahagiaan ke hati orang lain, kecuali dari kebahagiaan itu Allah ciptakan malaikat. Yang mana malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang waktunya kita masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam kubur, tiba-tiba kita ditemui oleh satu orang. Orang tadi ngomong sama kita, "Ama ta'rifuni? Tidakkah kau kenal denganku?" Lalu kita bingung, siapa ini? "Man anta?" Kata orang ini, "Ana surur alladzi adkhaltani ala fulan." Aku adalah kebahagiaan yang kau salurkan kepada saudaramu. Aku hari ini, katanya, unisu wahsyataka, akan menenangkanmu dari kesulitan lubang kubur, liang lahat. Wa ulaqinuka hujjataka, aku akan mentalkinkanmu akan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kemudian aku akan menguatkanmu ketika ditanya oleh para malaikat. Dan aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat bahwasanya engkau ini adalah orang yang memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Dan aku akan membantumu di hadapan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan menemanimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Memasukkan kebahagiaan, nyenengkan hati orang lain, meskipun budak kecil, meskipun anak kecil. Kita bagi permen atau bagi duit-duit kecil, membahagiakan hati orang lain, termasuk afdalul a'mal, termasuk amal yang paling afdal. Nah, ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah. Di antaranya juga dalam hadis disebutkan, man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membahagiakan hati orang lain, maka Allah ciptakan dari kebahagiaan itu 70.000 malaikat yang beristighfar untuk wong ini sampai hari kiamat. Makanya kadang kalau kita jengok ada wong ibadahnya pas-pasan, ibadahnya biasa be, sholat masjid tidak terlalu banyak, ngajinya pas-pasan juga, kemudian muamalahnya sama agama misalnya pas-pasan juga, tapi pas kita jengok meninggalnya bagus, misal meninggal malam Jumat atau hari Jumat, terus yang ngelayatnya rame, masya Allah. Ternyata kita usut punya usut, uang ini baik sama orang lain, baik sama orang lain, demen nolong uang, sosialnya bagus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan khususiat kepada dia. Berikan khususiat yang tadi, meninggalnya bagus, kemudian anak-anaknya jadi baik kalau, kemudian setelah dia meninggal baru ketahuan kebaikan-kebaikan dia yang lain-lain. Dari hal-hal yang membantu orang lain itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau ini katanya tidak tahu wong ini kalau seandainya beliau ini malam-malam itu galak nganterkan gendum atau segala macam hajat-hajat perempuan-perempuan yang tidak mampu, janda-janda. Intinya mereka itu taunya pagi-pagi sudah ada gendum yang lain-lain, atau sekarang beras. Depan pintu rumah mereka ada beras, diselipkan ada duit segala macam. Tidak tahu siapa yang melakukan itu sampai beliau meninggal. Pas beliau meninggal baru terasa mano yang biasa galak nganter malam-malam. Tidak pernah datang lagi. Tidak pernah datang lah, dicari. Ternyata yang mandi ke jenazah beliau ngomong, katanya di pundak beliau ini Sayyidina Ali Zainal Abidin ada bekas lebam katanya. Ternyata itu beliau galak ngangkut karung-karung beras itu dengan diri beliau sendiri, mawak dewek. Dari situ kejadian diketahui bahwasanya beliau inilah orang yang baik dengan wong kampung tadi, sosialnya bagus, saling membantu. Afdalul a'mal, sebaik-baiknya amal. Nah, insyaallah
kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga dengan kita tahu daripada keutamaan membantu orang lain, semakin kita semangat untuk membantu, menolong semampu kita, dan kita sebarkan kebaikan, membahagiakan hati orang mukmin, membahagiakan hati saudara-saudara kita semampu kita. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita bisa semakin semangat lagi beribadah, semakin kenal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.